અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના 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 જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય 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 જયકાર હો. દાદા ભગવાનના
અસીમ જે જયકાર હો દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો આપણે અસીમ જય જય ગાય ને તો આંખો બંધ કરી દાદાનું પિક્ચર યાદ કરીને પછી ગાવાનું. ઓકે, હું સ્ટોપ કહીશ ને ત્યારે આંખો ખોલવાની. ઓકે દિવ્યાબેન. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો 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 દાદા ભગવાનના અસીમ અસીમ જય જય જયકાર હો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દિવ્યાબેન ત્રિમંત્ર બોલાવો. નમો અમે વિદ્યાગાય નમો નમો વિદ્યાગાય વિઠ્ઠલાય ગાય. નમો અરિહંતાણમ નમો નમો હરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ નમો નો સિદ્ધાણમ સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ નમો નમો હરિહંતાણમ. આયરિયાણમ. નમો વત્સાયાણમ નમો 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 વત્સાયાણમ. બુદ્ધાયનમ. લોએ સવ્વ સાહુનમ નમો બોલો એ સબ સાવણમ. એસો પંચન મુક્કારો એસો એસો પંચન મુખારો. સર્વ પાવપનાસનો સર્વ સર્વ પાવપણાસણો. મંગલાનમ ચ સર્વેસિમ મંગલ મંગલાણં ચ સર્વેસિં. પરમં હવૈ મંગલમ પરમં પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ જય જય સચ્ચિદાનંદ. ચાલો, ડેલી પ્રેયર વિદ્યાબેન.
डेली प्रेयर बोलो विद्याबेन। हे दादा भगवान, दादा भगवान, मैं अपने हे शक्ति आपको मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर उत्साधन मेरे देह को यानी पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में हमेशा सिंसियर रहूंगी। प्राप्त मन वचन, मैं बुरी सोबत से कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, ताकि मैं कुछ भी हो जाए मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे। ऐसी परम कृपा दे। प्राप्त मन वचन काया और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार, परोपकार जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ जीवन व्यवहार में सिंसियर, मॉरल और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं अपने माता पिता की बात सुनने का संकल्प लेती हूँ। उन्हें अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। उस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। સચ્ચિદાનંદ થોડો સ્લોલી બોલવાનું અને આપણે શું બોલીએ છીએ સાંભળવાનું અને દરરોજના 2 વાર બોલવાનું સવાર સાંજે અને સાંજના ચેક કરવાનું કે કયામાં તમારે ભૂલ થઈ. ઓકે વિદ્યાબેન. ઓકે સ્ટડી हे પ્રેયર. दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं आते हैं, जो ऑब्जेक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। जय सच्चिदानंद। વિદ્યાબેન. દિવ્યાબેન. हे दादा भगवान, हे એ दादा દાદા ભગવાન है आपके बच्चे, हम हम हैं है आपके 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 बच्चे बच्चे, बच्चे हैं सच्चे, दिल के दिल हैं के दिल के है सच्चे, सच्चे फिर भी है कच्चे, फिर 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 भी 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 है है कच्चे। कच्चे करेंगे अच्छे अच्छे काम, काम करेंगे काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे. ओके દિવ્યાબેન. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, દિવ્યા જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, દિવ્યા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, દિવ્યા ટેમ્પરરી છે. फिर विद्याबेन हे रिस्पेक्ट आता दादा है. भगवान, मैं आगे से सभी जीव मात्र को रिस्पेक्ट दूंगी, ताकि मुझे भी रिस्पेक्ट मिले। जय सच्चिदानंद। पेपर. ओके विद्याबेन आपने कितना क्या स्टडी दादा? एक्स्ट्रा स्टडी क्या किया आपने. दादा एक्सरसाइज में तो एक्सरसाइज की थी, और आज मैंने मैथ्स के सम नहीं किए, क्यों. क्योंकि दादा आज बाहर जाना था, पड़ोसी के घर छोटी बेबी आई है वहाँ। क्यों मम्मी के साथ बाहर गया था. हाँ। ओके वो टाइम नहीं मिला आपको. ओके होमवर्क क्या था. पर विद्याबेन हाँ दादा। होमवर्क होमवर्क क्या था. दादा कल मैं नहीं आया था। वो मालूम है हमको कि आप किधर गए थे. दादा वो खाने में थोड़ा लेट हो गया था। तो वो खाने तो सत्संग में आने का बाद में खाने का और न स्किप करने का चलता है चलेगा. ओके हाँ विद्याबेन. दादा कि- होमवर्क ये था, हमें अपनी गलती और कहा हमने एप्रिशिएट किया सबको, और हमें गलती निकाल हमने जो गलती की वो बताना था। और टाइम और खुद के भी आपने खुद को भी अप्रिशिएट किया था कि नहीं और टाइम मैनेजमेंट हाँ कैसा किया था। रहा. ओके बोलो. दादा मैं हम लोग खेल रहे थे, उसमें मुझे बोला एप्रिशिएट, मैंने किया, मैं जीत जाऊंगी वैसे क्या था. गेम में। आज मैं खेल रही थी, सब आए थे तो
हम सब खेल रहे थे, उसमें मैं फर्स्ट टाइम मैंने बोला कि मैं जीत जाऊंगी ऐसा। तो क्या हुआ बाद में? फिर मैंने मम्मी को अप्रिशिएट किया था आज, क्यों? क्योंकि आज मम्मी ने बोला आज मैं सब काम कर दूंगी, तो मैंने कहा थैंक यू मम्मी, आप सब काम कर लेना वैसे। ऐसे बोलते हैं कि मैं हेल्प करूंगा। एनीवे, ओके, दूसरा, आपका मिस्टेक। नो। कुछ मिस्टेक नहीं हुआ? नहीं। नौ नहीं। कलम आपको मालूम है? नौ कलम, हाँ दादा। तो नौ कलम में से मिस्टेक निकल सकता है ना। हम्म, आज तो मैंने नहीं की ना वो कलम। वो देखना पड़ता है किसको अहम दुया दुबाया था, किसी का अहम बोया था, कुछ अच्छा क्या दादा? किसी का अहम दुबाया था, वो सब देखना मांगता है। तिरस्कार किसी को किया था, क्या? तंती तिरस्कार किसी को किया था, वो सब बोलना मांगता है। ओके, विद्या बहन, हाँ दादा। दिव्या बहन, दिव्या बहन, अच्छा। हाँ, આજે મમ્માને અપ્રિશિએટ કર્યું હતું. એમને કેરી કાપી આપી હતી એટલે અને મેં જીયાબેનને અપ્રિશિએટ કર્યું હતું કેમ કે એમને પ્રેયર્સ ફટાફટ શીખી ગયા હતા. वेरी गुड, ओके। जया बहन, હા, મેં આજે મારા બાને અપ્રિશિએટ કર્યું અને મારા દાદાને બી અપ્રિશિએટ કર્યું કેમ? કેમ કે મારા દાદા આજે મારા માટે આઈસ્ક્રીમ લાવ્યા હતા ઓહો, કેમ આઈસ્ક્રીમ લાવેલા? કેમ કે અ, કેમ કે હું સમર કેમ્પમાં જતી હતી ને એમાં મને મેડલ મળ્યો. ઓકે, વેરી ગુડ। શું કહ્યું દાદાને? મેં કીધું કે મને મેડલ મળ્યો છે તો મને કશું થોડું ગિફ્ટ જોઈએ છે તો એમને મારા માટે આઈસ્ક્રીમ લઈને આવ્યા. તો તમે શું કહ્યું દાદાને? મેં કીધું કે થેન્ક યુ. થેન્ક યુ કહેવાનું? એ તો અંગ્રેજી વર્ડ કહેવાય, થેન્ક યુ। દાદા સમજે છે થેન્ક યુ એટલે શું? હા, ના, એવું એવું કહેવાનું, દાદા બહુ ઘણો આભાર તમારો માનું છું કે તમે મને યાદ કરીને આઈસ્ક્રીમ લઈ આવ્યા, એવું ના કહેવાય? કહેવાય. કહેવાય, ઓકે। મોનિકા, हाँ जी सच्चिदानंद, मोनिका दीदी नहीं है। ओके, खुशी दीदी, न, नहीं है? नहीं, मैं करिश्मा। करिश्मा दीदी बोलो। हाँ। जय सच्चिदानंद। आज मैंने मोनिका दीदी को अप्रिशिएट किया था, और आज मैंने खुद को अप्रिशिएट नहीं किया। आज मैंने खुद को अप्रिशिएट नहीं किया था, और आज मैंने मेरी गलती भी नहीं देखी थी। ओके, मनी मोनिका दीदी, आप तो अभी तालीम पाड़ो है। मोनिका दीदी को उसने क्यों आपने अप्रिशिएट किया? और दादा, आज मोनिका दीदी ने सोचा कि आज फ्राइडे तो चलो केक बनाते, तो उसने केक बनाया इसलिए। ओके, ओके, वेरी गुड। और फिर आप गलती क्या किया था आपने? आज मेरी गलती मैंने नहीं देखी थी, बट मैंने मोनिका दीदी के साथ झगड़ा किया था। ओके, अप्रिशिएट किया था, झगड़ा किया था, और गलती क्यों नहीं दिखे थे आपको? पांच अ, कलम का किधर मिस होता है, किधर करते हो नहीं? कुछ लिखा नहीं इस संडे का होमवर्क? आ, नहीं दादा, लास्ट वीक का पता है बट इस वीक का नहीं पता। तो ये लिखो आजकल में, ओके। हाँ। ओके, ओके, शैलजा, आपने सुना? अभी ओ एक मिनट,
आपने अप्रिशिएट क्यों नहीं किया? आपके आज कुछ अच्छा नहीं किया आपने? खुशी दीदी, खुशी दीदी, करिश्मा थी, ओ करिश्मा। करिश्मा दीदी, थैंक यू। हाँ। आपने आपको अप्रिशिएट क्यों नहीं किया? कुछ अच्छा काम नहीं हाँ, किया आप? किया था। तो अप्रिशिएट करना होता है। और चलो शैलेश दादा बताएगा कि खुद को भी अप्रिशिएट करेंगे, दूसरे को भी करेंगे शैलेश दादा। और अपने मिस्टेक ढूंढ के माफी मांगने का बोलो शैलेश दादा। खुद तो दूसरों के लिए कुछ उनको सुखदाई काम किया होता है, या तो कोई नियम से हम पुरुषार्थ करके आगे बढ़े हैं, तो खुद को अप्रिशिएट करेंगे ना। खुद का अप्रिसिएशन तो अपने को दिल से खुद को ही पता चलता है कि नहीं, ये अच्छा किया है आज, तो अप्रिशिएट करेंगे। नहीं किया तो फिर खाना पीना तो सब खाते पीते हैं, पूरा दिन गुजरता है, वो तो नॉर्मल बात है। पर अप्रिसिएशन कब आता है? फुलफिलमेंट, कि भाई किसी के लिए हमने किसी को सुख दिया, किसी की मदद की, या हमने हमारे नियम से मन को संयमित करके हम आगे बढ़े, तो अप्रिशिएट करना है और करना चाहिए। बरोबर ना करिश्मा? हाँ। या या तो करिश्मा को ऐसा बोलना चाहिए कि करिश्मा जी, आप अच्छा काम में आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, आप नियम से, जो नियम बनाया है उसमें आगे बढ़िए। तो खुद को एप्रिसिएशन, मैंने खुद को प्रोत्साहन तो देना ही है आगे बढ़ने के लिए, मगर एप्रिसिएशन तो तब होगा जब कुछ फाइल एक अपना ये मनवाणी का से कुछ अच्छा होगा, दूसरों के लिए भी कुछ मदद रूप होगा, और अपने नियम और ध्येय के अनुसार भी कुछ अच्छा होगा, अचीवमेंट करेंगे तब। तो बोलो आज क्या अच्छा काम किया? करिश्मा जी आपसे पूछते हैं। हाँ हाँ। आज मैंने, मोनिका दीदी ने कुछ सामान मंगाया था तो मैंने उसमें उसकी हेल्प की थी लेकर आकर। हम्म। और मम्मी ने भी काम दिया था तो वो भी मैंने किया। तो ठीक है, अच्छा तो किया, बुरा तो नहीं किया, अच्छा तो किया। मगर उसमें आपने आउटस्टैंडिंग क्या किया? मम्मी पूरा दिन आपके लिए काम करती है, मोनिका दीदी भी हाँ। आपके लिए करती है, तो ये तो आपने थोड़ा बहुत रीपेमेंट किया उसमें। आपके बाजू में क्रेडिट कहाँ जमा हुई? हम्म। हम घर में रहते हैं तो लोग हमारे लिए हाँ, नहीं करते क्या पूरा दिन? करते हैं। तो फिर उसमें हमने क्या ऐसी बड़ी चीज कर दी है, थोड़ा बहुत कुछ काम कर लिया तो? हाँ, किया वो अच्छा किया, नहीं करने से वो अच्छा है थोड़ा किया, मगर सही अर्थ में तो अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है, क्या है? हाँ। हम्म। अच्छा काम तो तब माना जाता है जब हम किसी का बोझ कम करें, किसी के पर बोझ रूप न बने, मगर किसी का बोझ हम कम करें। हमारा काम हाँ। तो किसी को न करना पड़े, कम करना पड़े, मगर हम किसी का काम इतना हाथ बटाए कि उनका बोझ कम हो जाए, हम्म। तब जाके बोल सकते हैं कि अच्छा काम की, क्रेडिट आपके पक्ष में आएगी। अभी तो क्रेडिट आपके पक्ष में आने में देर है। अभी तो आपका डेबिट भी पूरा नहीं हुआ, पापा मम्मी के प्रति आपका जो ऋण है ना, वो अभी तो चुकाना बाकी है। हाँ।
विद्याबेन बोलो, आपने आपने अच्छा काम क्या किया आज? अच्छा काम किया। क्या? मैं रोज मम्मी मम्मी जो बोलती है मैं नहीं करती हूँ। आज मैंने सोचा कि मैं मम्मी जो बोलेगी मैं वही करूंगी, फिर मैंने वही किया। मम्मी खुश हो गई। ओके। ओके, मम्मी आज को वर्ड। ओवरड्राफ्ट नहीं लिया उन्होंने। रजनीकांत दादाजी रोज हाँ। ओवरड्राफ्ट लेते थे, आज ओवरड्राफ्ट नहीं लिया उन्होंने। ओके, वेरी गुड। मगर अभी कमाई नहीं हुई है विद्या जी, अभी कमाई में तो दे रहे हैं, ओवरड्राफ्ट नहीं लिया, वो बात सही। उतना अच्छा किया आपने। ओवरड्राफ्ट मैंने नुकसान नहीं किया, वो इतना अच्छा किया आपने। के जिया बहन, हाँ। आपने क्या अच्छा आज क्या अच्छा काम किया? किसको हेल्प किया? अम, આજે મેં મારા બાને હેલ્પ કરી. શું કર્યું? ઉમ, મેં એમને ખાવાનું બનાવવામાં હેલ્પ કરી. વેરી ગુડ. તમે શીખી જાજો બનાવી જોઈને. દિવ્યાબેન, તમે? મેં મેં મમ્માને મારા માટે કાકડી ના કાપવી પડે તો મેં કાપી દીધી હતી. ઓકે, જોરથી બોલો, મમ્મીને શું કર્યું તું તમે? મમ્માને કાકડી ના કાપવી પડે એટલે મેં કાપી દીધી હતી. કાકડી કાપી આપી. હા, તો તમને તો મમ્મી ચપ્પુ આપે છે હાથમાં? પણ એ છોકરાઓનું ચપ્પુ હોય છે. નાનું છોકરાનું ચપ્પુ. ઓ, તો શૈલેષ દાદા તો ડોક્ટર છે, તો કેવી એવું કેવી વેરી રીતે ગુડ. કરવું પડે હે શૈલેષ દાદા? કે આપણે એ ઇન્જરી ના થાય એ શું કરવાનું? એ તો એને આવડે છે, છોકરાનું ચપ્પુ છે ને એટલે આવડે. હમ. હોશિયાર છે. ગુડ. चलो, दूसरा क्या? विद्या बहन, आपको कुछ क्वेश्चन है? नो दादा। क्यों, आपको क्या स्कूल स्टडीज में कुछ तकलीफ है? पूछो डॉक्टर को, शैलेश दादा को। आपका सब्जेक्ट कौन सा वीक है? आप सोचो तब तक है। करिश्मा दीदी, हाँ। आपका कौन सा, आपने कुछ कैसा टाइम आज किया आपने? यूजफुल किया कि वेस्ट किया? अब तो शैलेश दादा वेकेशन में, और वो तो गुजराती सीखने का था, क्या हुआ? करिश्मा दीदी। आ, मुझे गुजराती में सिर्फ दो तीन सेंटेंस आते हैं। पापा के साथ अभी मैंने सत्संग से पहले पापा बाहर से आए तो उनसे बातें की थी गुजराती में। और आज सुबह मेरे पापा बाहर गए थे तो इसलिए मैं खुशी दीदी के साथ दुकान में थी। और शाम को आकर मैंने खुशी दीदी के साथ गेम्स खेले। फिर मैं सो गई तो फिर मैंने एक 1.5 आवर्स वेस्ट किया था आज। लैपटॉप देखा था और फिर फोन भी देखा। ઓકે, તો कैसे હવે ગુજરાતી કેમ ના શીખો છો તમે? यही कि पापा ने पूछा તમે સારો છો क्या, तो सिर्फ दो तीन सेंटेंस ही बात करी थी मैंने। क्या बात किया था? शैलेश दादा के साथ बातें करो गुजराती। हाँ। તમે કેમ છો? જય સચ્ચિદાનંદ. તમને સત્સંગ ગમે છે? તમારે ગુજરાતીમાં જવાબ આપવાનો. કરિશ્મા દીદી, ગુજરાત સત્સંગ ગમે છે? हम्म। હું નહીં, પૂરું વાક્ય બોલવાનું. મને સત્સંગ ગમે છે, બોલો. यार, એ ગુજરાત. कट हो गया था वॉइस। अच्छा, तो ओके। आपको गुजराती सीखना है
तो गुजराती सुनो, गुजराती पढ़ो, किसी को साथ में रख के गुजराती पढ़ो, गुजराती सुनो, और फिर गुजराती में बात करने की कोशिश करो। और दादाजी से प्रार्थना करो कि दादा भगवान आपका ज्ञान मुझे समझ में आए, इसके लिए आपकी गुजराती भाषा मुझे अच्छे ढंग से आ जाए, ऐसी कृपा करो। हाँ, चलो, दूसरा कुछ क्वेश्चन है, बोलो। नहीं दादा। ऐसा नहीं, थोड़ा सेफ्टी टिप, मेडिकल सेफ्टी टिप उन लोगों को बताइए। क्या? मेडिकल गुड सेफ्टी टिप्स, हेल्थ अबाउट की। कई बाबत में जस्ट सिर्फ नॉर्मल लाइफ, लाइफ में कैसे सेफ, ये बच्चे लोग। तो आप बोल प्रेयर करते हैं ना कि मैं हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे अच्छे ढंग से काम में आए। तो आप हेल्थ के साथ कैसे आप हेल्थ का ध्यान रखोगे सब लोग? हम्म? क्या करने से हेल्थ अच्छी रहेगी? आपको मालूम है कुछ? तो देखो, दो तीन चीज है टिप्स में। एक, बैलेंस डाइट। पहला तो आपका जो डाइट फूड्स वगैरह आप लेते हैं ना, वो बैलेंस डाइट। तो आप तो सब लोग बोलते हैं हमें सब्जी नहीं पसंद, ये नहीं पसंद, वो नहीं पसंद, वो नहीं पसंद। तो ऐसा नहीं, जिसमें से हमें पूरे पोषक तत्व मिले वो सब चीज हमें डाइट में बैलेंस डाइट लेना है, जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, सलाड्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, बीन्स होते हैं, कठोल होते हैं। ऐसे बैलेंस डाइट पहली चीज है स्वास्थ्य के लिए, विकास के लिए। दूसरी चीज है नियमितता, पंक्चुअलिटी। वेकेशन आया तो सुबह में 10 बजे उठो, ऐसा नहीं। जो नियम से रहते हैं उठने में, सोने में, खाने में, पीने में, तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, अचीवमेंट्स अच्छे ढंग से कर पाते हैं। तीसरी चीज कि बाहर का खाना कितना पसंद है आप लोगों को। होटल के पिज्ज़ा, पास्ता, क्या बोलते हैं, मैक्सिकन, वो खाते, वो तो अमेरिका वाले खाते मैक्सिकन है। इंडिया वाले तो बाहर भजिया, समोसा, कितना मजा आता है सबको। बोलो। हाँ कि ना? ऐसा आता है। सुनाई नहीं दिया? अच्छा लगता है बाहर का खाना। बाहर का खाना अच्छा लगता है, हाँ। मम्मी ने बनाया होता है ना, तो अभी जोमेटो स्विगी आता है, रजनी दादा हमारे घर में है। हाँ तो हाँ। ये जोमेटो स्विगी तो हेल्थ के लिए बड़ी टिप है कि भाई, दादा भगवान तो ऐसा बोलते थे कि बाहर का कचरा पेट में मत डालो, वहां जाके देखो एक बार कि कैसा हाथ पग पैर कैसे होते हैं, उनका हाइजीन कैसा होता है, बनाने वाला कैसे पसीना पोंछता है, उसी में डालता है, उसी में रसोई बनती है। और 3 दिन की डीप फ्रीजर में रखी होती है एक्स्ट्रा, वो भी दे देते हैं। तो ये हेल्थ टिप्स में तो इट स्टार्ट्स विद गुड हैबिट्स, डाइट, बाहर का खाना हो सके वहां तक उससे न जाए, और हमारी नियमितता। और चौथी, एक्सरसाइजेस। आप लोगों को प्ले या एक्सरसाइजेस का टाइम या तो चांस मिलता है कि सिर्फ लैपटॉप कंप्यूटर में वो देखते रहते हैं? जाते आउटडोर कितना जाते हैं व्यायाम के लिए, एक्सरसाइज के लिए, फ्रेश एयर के लिए? आजकल का जी। बहुत कम जाते हैं रजनी दादा लोग, ऐसे मोबाइल में चिपके रहते हैं। और हम्म। मोबाइल में चिपके रहने से माइनस नंबर बहुत सारे लोगों को आ रहा है, वैज्ञानिक है तथ्य। आज 100 में से 50 बच्चे को चश्मे होते हैं, 50 से भी ज्यादा को आ जाते हैं। अच्छा है कि सत्संग में अभी ये लोगों को चश्मा नहीं दिखाई दे रहा है, मगर थोड़ा संभालो नहीं तो वो भी आ जाएगा, क्या होगा। सो थोड़ा आउटडोर फ्रेश एयर में जाना चाहिए, सुबह का सन में जाना चाहिए, एक्सरसाइजेस थोड़ी करनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। वेकेशन टाइम है तो फिर डू दिस। और पांचवी चीज है
कीप ऑन नोइंग एक्स्ट्रा थिंग्स। अब नया नया जानना, नया नया सीखना, नए स्किल्स डेवलप करना, उससे आपका मन भी ताजा रहेगा, शरीर भी साथ देगा। तो मेरे ख्याल से तो चार पांच चीज महत्व की है। एक तो खान पान, दूसरा स्क्रीन टाइम, कि बिन जरूरी स्क्रीन पर चिपके मत रहो, वो मोबाइल का है कि कोई भी है। व्यायाम में फ्रेश एयर्स, और नया सीखने की तमन्ना है। रजनी दादा ठीक है? ठीक है, बहुत अच्छा है। ओके। ओके, तो ये वीकेंड में जरा ये देखो, दूसरे को अप्रिशिएट करो, खुद को अप्रिशिएट करो। और ये शैलेश दादा ने क्या क्या याद, विद्या बहन क्या बोला? शैलेश दादा ने एक दो पॉइंट याद है? मुश्किल। विद्या बहन, दादा, शैलेश दादा ने क्या बोला हेल्थ के बारे में, फूड के बारे में? हमें खाने में जो हेल्दी फूड यानी कि सब्जी होती है ग्रीन, वो खानी चाहिए, बाहर का नहीं खाना चाहिए, और फोन नहीं देखना चाहिए जी, और के बाहर खेलना चाहिए। के पर कुछ पर हाँ कि दादा हमें मतलब घर पे नहीं पड़े रहना चाहिए, बाहर खेलने भी जाना चाहिए और एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। ओके। और फिर नई नई चीज सीखने का कहाँ चला गया? टाइम मिला वेकेशन में तो कुछ नया क्या सीखा आपने? क्या सीखोगे? करिश्मा, आप तो गुजराती सीखते हैं, दूसरा? दूसरा कुछ नहीं दादा। दादा, पापा के साथ बैडमिंटन खेलती हूँ। बैडमिंटन। हाँ बरोबर है, वो व्यायाम में एक्सरसाइज के लिए अच्छी बात है, पर बहुत सारी चीजें सीखने योग्य दुनिया में है। बहुत सारी चीजें। अभी तो फ्री कोर्सेज भी काफी मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से मिल रहे हैं। फ्री कोर्सेज भी बहुत आ गए हैं अभी तो। एनीवे ठीक है। ओके, सोचो ये वीकेंड में और कुछ करो। ओके, चलो, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय श्री जय कृष्ण। सच्चिदानंद। 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 जय सच्चिदानंद, दिव्या बहन, जिया बहन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ઓકે, આજે પાછો પ્રોબ્લેમ છે શેરશાહજી. तो આજે કોઈ આવ્યું નથી मुश्किल। હેલ્પમાં. हम्म। પ્રમોદભાઈ, हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, યા. ઓકે, હું મૂકું છું, મને મળ્યું નહીં સીડી કઈ છે પ્રમોદભાઈ, તો જોઈ આવો. ઓકે. हाँ, बस ये। ત્યાં પર આવે શૈલેષ આનંદજીને પણ દેખાવ જોવે. એ એ देखा है। હર્ષ, એ હર્ષ, હર્ષ તું ત્યાં છે? હર્ષ, ઓકે. શેરશાહ, એ થોડી તમને તકલીફ આપવી પડશે. हम्म। કે- આ તો બહુ બહુ નાનું થઈ ગયું. वो नाम थे वंचा तो नहीं। હે? અને वाचो પદ नो બી મોટું છે પદ. તમને ખબર છે આ શૈલેષાને પદ? ना मन અહમથી નથી ખ્યાલ ના। ઓકે, મને મળ્યું નહીં, મેં બહુ ટ્રાય કરી. આ મુક્તિ શોખ .org એમાં છે। યા એ ભાઈ, તો મુક્તિ એ સુખ .org ના, એમાં। એ તો અમારે સીડી જોઈએ અમારે, તો તમારે નીકળે. કારણ કે આપણે JSS વિતરાગની છે ને એમાં નથી એ આપત।
નથી એમ. ઓકે. ઓકે. શું કરશું શૈલેષ આનંદજી? આટલું કઈ નહીં, જે સાંભળીશું ને જેટલું થશે ઉપયોગ ઓકે. પૂરું. વાઇડ સ્ક્રીન નહીં થાય એવો તમારે? ના, એ પદ મોટું છે ને પછી મુવમેન્ટ એટલે થોડુંક જ આવશે, તો ઉપર નીચે નહીં. એ તો આ સ્ક્રોલ કરતા આટલું જવાનું જેમ જેમ. ઓકે. તમારી પાસે તો છે ને પ્રમોદભાઈ, રાઈટ? આના હા પછી. હા, હું તો ઓકે. પ્રિન્ટ આઉટ કરીને જ કરું છું એટલે ઓકે, વેરી. તો શૈલેષ આટલું તમારે વંચાઈ જાય શૈલેષ? હા, વંચાશે. ઓકે, ચાલો આટલું રાખીને હું મારે I'll try મારે to. વાંચવાની કોઈ ચિંતા ના કરશો તમે, તમારી રીતે કરો. મેં તો પ્રિન્ટ આઉટ છે એટલે મારે વાંધો નહીં આવે. એટલે તમે ધીમે ગાજો એટલે શૈલેષ આનંદજી હા. એ ટેસ્ટ. આજે શૈલેષ આનંદજી મેમરી ટેસ્ટ છે આજે. ઓકે. હા. ઉપયોગનો ટેસ્ટ. ઓકે, જય એક જ સચ. મિનિટ. એક હા એક મિનિટ, એક મિનિટ. ઓકે. હા, જય સચ્ચિદાનંદ સર્વેને. અહમથી માડી પાયો મનનો મમત મહાલે અનુકરણ પરમાણુનું અતિક્રમણ થઈ બહાર લાવે વ્યતિકરણ પૂરણ વસ્તે રાગ છે તેથી ગલનાવસ્થે ઉપજે દ્વેષ માત્ર વિભાવિક દ્વંદ ફસામણ મન વચ કાયા નાટક વેશ પોતે વિકલ્પી સંકલ્પે મન ગમતા સંયોગ ચોટે ત્રણ પોટલિયું મન વચ કાયા કમાય ખર્ચે જન્મ ગપોટે અહમથી માડી પાયો મનનો મમત મહાલે અનુકરણ પરમાણુનું અતિક્રમણ થઈ બહાર લાવે વ્યતિકરણ સાધક બાધક અહમ રૂપાંતર સારું ખોટું ચિતવે ભાવ ફરે ભમરડો મિશ્ર અચેતન જગતમાં ગુમતો રસ પર ભાવ મન વચ કાયે સર્વાહારો ભોજન શૌચ જ પૂરણ ગલન સોનું એક જ ગાંઠ પ્રકારો પૂદગલના પર્યાય અનંત અહમથી માડી પાયો મનનો મમત મહાલે અનુકરણ પરમાણુનું અતિક્રમણ થઈ બહાર લાવે વ્યતિકરણ ઘઉં પછી લોટ ને રોટલી બનતા ચાવી પચતા અંતે સૌ સર્વ પર્યાયો પૂદગલના બળશે વિખરે કુદરતી લોજ સ્થૂળથી સૂક્ષ્મ સર્વાહારો સ્કંદ બની નિર્જરતા સુદ મહાવીર જોતા ખુદના પૂદગલ નીત ઉપવાસે વર્તે સ્વરૂપ સારું કહીને હરખાશે નહીં ખોટું કહીને સુખ ના રાખે એક જ પૂદગલને શુદ્ધ જોઈ જાણે જ્ઞાની સ્થિર સ્વરાજે અવસ્તુમાં ભાવ અભાવા કાળાનુસારી અભિપ્રાયો પરસેત્રે આરોપ્યા સુખ દુઃખ મત સ્વચ્છંદી અંતરાયો અહમથી માડી પાયો મનનો મમત મહાલે અનુકરણ
પરમાણુનું અતિક્રમણ થઈ બહાર લાવે વ્યતિકરણ. મૂળ વસ્તુત્વ ત્રિકાળી આત્મા સોનું એક જ ઘાટ જુદા રૂપાંતરી સૌભાગ અનાત્મા ઘાટ ગળે પરલક્ષી જીવાત્મા. દાદા શરણે ઝૂકી જાતા અહમ અશુદ્ધિ ઓગળી જાય. અક્રમ લીપટે બેસી જાતા આત્મા અનાત્મા બિનવર થાય. અહમથી માડી પાયો મનનો મમત મહાલે અનુકરણ. પરમાણુનું અતિક્રમણ થઈ બહાર લાવે વ્યતિકરણ. જ્ઞાની પાસે રહેવા માટે અસિદ્ધ ધારા વ્રત હોવું ઘટે. પ્રત્યેક સૂચન ગ્રંથિ છેદક સ્વપદી સ્થિરતા અપદ કટે. કેવળ નિજ સ્વરૂપના લક્ષે વ્યવહારુ લક્ષે મિટશે. દાદા કિરપે પ્રાપ્ત સ્વલક્ષે પરમાણુ શુદ્ધ નિર્જરી ખરશે. રૂપી વ્યવહારે લઘુતમ વર્તે નિશ્ચયથી ગુરુતમ વિરાટ. દાદા ભગવન હૈ સત કેવળ મૂળ સત્તાધીશ સૌમ્ય પ્રતાપ. અહમથી માડી પાયો મનનો મમત મહાલે અનુકરણ. પરમાણુનું અતિક્રમણ થઈ બહાર લાવે વ્યતિકરણ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો હવે આમાં શું સત્સંગ કરવાની ભાવના છે પ્રમોદભાઈ સાહેબ? આ છેલ્લી છે, છેલ્લેથી જે ત્રીજી લાઈન છે, જ્ઞાની પાસે રહેવા માટે 80 ધારા વ્રત હોવું ઘટે. પ્રત્યેક હા એ સમજાવો. આગળનું બોલી જાઓ ને. જ્ઞાની પાસે રહેવા માટે 80 ધારા વ્રત હોવું ઘટે. પછી આગળનું કઈ બોલતા હતા તમને? પ્રત્યેક સૂચન ગ્રંથિ છેદક સ્વપદી સ્થિરતા અપદ કટે. એટલે જેટલી ખબર છે એટલી વાત કરું. 80 ધારાની પૂરી ખબર નથી, પણ 80 એટલે તલવાર. તો તલવારની ધાર પર માણસ કેવો રહે કે સહેજે આગુ પાછું થાય તો કપાઈ જાય કે છે. એટલે જ્ઞાની પાસે જ્યારે રહેતા હોય ત્યારે બે વાત છે કે જ્ઞાની સહજ છે, આપણને કૃપાથી આનંદ કે પદ મળ્યું છે, પણ આ કળિયુગની બુદ્ધિ ને કળિયુગના મન એટલે અતિ પરિચય અવજ્ઞાન રહેતા જ્ઞાનીના વચનોની ઉપેક્ષા ના થાય, જ્ઞાની પ્રત્યે એમનો દોષ કે ભૂલ કે બીજું કંઈ ના જોવાઈ જાય, એ બહુ મોટી જાગૃતિ રાખવી પડે. જ્ઞાની પાસે રહેવું સહેલું નથી. કૃપા ઝીલાય પણ ક્યારેક અવળું પણ મશીનરીમાં દેખાઈ જાય તો તલવારની ધાર પર કે છે રેવા જેવું છે. એટલે 80 ધારા વ્રત. બરાબર, સરસ. કે ગમે તેવું કરે, ગમે તેવું આપણે પરીક્ષા લે, ગમે તે કરે, પણ એક પણ અવિનયનો પરમાણુ કે અભાવ કે બીજું કે ભૂલ જોવાનું અંદર ઊભું ના થાય અને સંપૂર્ણ સમર્પણતા રે. જે બીજું કે છે ને કે બે પ્રત્યેક સૂચન ગ્રંથિ છેદક. જ્ઞાની જે કંઈ પણ કરી રહ્યા છે, કહી રહ્યા છે, આપણી કલ્યાણ માટે છે. એક વાર એક ભાઈને દાદા ભગવાને વડાલામાં ક્યાંક સત્સંગ ચાલતો હશે ને પેલા ભાઈ બોરીવલીના, તો એમને કીધું કે હાર પહેરી રાખીને
મુંબઈની લોકલ ટ્રેનમાં જાઓ આપ, તો પહેલું તો આપણું મન શું કે, અલ્યા હમ દાદા આ ભીડમાં છેક બોરીવલી સુધી મને હાર પહેરીને જવાનું કે છે. તે હમ લોકો જોયા કરે કે આ કાકા નવા આટલી ઉંમરે પહેરવા નીકળ્યા છે કે શું છે એમ. હમ હમ પણ એમણે આજ્ઞા પાડી હમ તો હમ કઈ ગ્રંથિ છેદાઈ જાય, તો કે લોકોમાં કેવું લાગશે, લોકો શું કહેશે, એ જે આખી પૌદ્ગલિક લોક સંજ્ઞા વાળો ભાગ છેદાઈ ગયો. શું થયો? હા એટલે આવી રીતે જ્ઞાનીનું પ્રત્યેક વસ્તુ આપણા હિતમાં હોય, ગ્રંથિ છેદક હોય, આપણને ફાયદો કરાવનારું હોય, પણ આપણી સમર્પણતા અને નિષ્ઠા, અનવેવરિંગ જેને કહે છે ને, સરેન્ડર, હા એક હા પણ મનમાં પણ ઊંધું થાય નહીં. યા હવે શાસ્ત્રમાં એક દાખલો છે હમ કે લઘુરાજ સ્વામી કે કોઈ રાજચંદ્રને મળવા ઠેઠથી આતી જમાનામાં તો ચાલતા ચાલતા ને મુશ્કેલીથી આવે. બરાબર. તો શ્રીમદે કહ્યું કે આપ કોને પૂછીને આવ્યા, જાઓ પાછા. હમ તેમને એમ પાછા મોકલી દીધા, તોય હમ પેલાને મનમાં પરમાણુ બગડ્યું નહીં. નહીં. અને આપણે હોઈએ તો હમ કે છેક સુધી આટલે બધેથી ચાલીને આવ્યો અને એવું થઈ જાય તરત હા, જ એમ. આપણે જ્ઞાનીની હાથ ભૂલ કાઢીએ કે યા બધું બરોબર, પણ આટલું તો એમને સમજ પડવી જ જોઈએ હમ ને. હમ આવો એક તો માંડ માંડ કેટલી મુશ્કેલી વેઠીને યા આવ્યો, જ્ઞાની આવું કરતા હશે, હમ જ્ઞાની આવા હોતા હશે, એવું કે આપણી બુદ્ધિ શું કે. હા એટલે અસી ધારા વ્રત કે છે. શું કે છે? હા એ સરસ. અનન્યતા, હમ અનન્ય શરણે સમર્પણતા એમ. બરાબર. જ્ઞાની મારો ભૂસકો તો મારી દે, પછી બીજો વિચાર આવે નહીં. નહીં. મન હમ એવું હોય. બહુ સરસ. બાકી તો આખું આ પૂતગલનું વિજ્ઞાન, હા એ પૂતગલ, બધું. હા પૂરણ ગલન ને એ હા, બધું છે. ચાર્જિંગ નો જે ભાગ છે, અહમ, અહમ એટલે હું શૈલેષ છું અને હું કરું હા છું તે, હમ અને એનાથી કેવી રીતે આ પૂરણ ગલન, પૂતગલ, ચાર્જ ડિસ્ચાર્જ ના ચક્રાવામાં ચાલ્યા કરે છે, એની બધી વાત કરી છે. અને બરાબર. પછી છેલ્લે સ્થૂળથી સૂક્ષ્મ સર્વાહારો સ્કંદ બની નિર્જરતા શુદ્ધ, મહાવીર જોતા ખુદના પૂતગલ નિત ઉપવાસે વર્તે સ્વરૂપ કે છે. હમ એટલે મહાવીર પ્રભુએ શુદ્ધાત્મા ભાવે એક પોતાનું પૂતગલ જ જોયા કર્યું કે કેવું નિર્જરી રહ્યું છે, ઊભું થઈ રહ્યું છે, વિલીન થઈ રહ્યું છે, કેવી હમ રીતે, એટલે કે શુદ્ધાત્મા ભાવમાં જ રહ્યા અને રિલેટિવ પૂતગલને જોતા જ રહ્યા, જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રહ્યા. હમ અને નિત ઉપવાસે, ઉપ એટલે નજીક, ખરેખર તો નજીક નહીં પણ શુદ્ધાત્મામાં જ રહ્યા, અને બીજી રીતે આહારી નહીં પણ નિરાહારી ભાવમાં રહ્યા. હમ આહારી આહાર કરે છું, નિરાહારી શુદ્ધાત્મા, એટલે કે સ્વરૂપમાં વર્ત્યા અને હમ મુક્ત થઈ ગયા. આવી બરાબર. રીતે આ વિજ્ઞાનની વાત કરી છે. હમ બરાબર. મૂળ વસ્તુ ત્રિકાળી આત્મા સોનું એક જ ઘાટ જુદા, રૂપાંતરી સૌ અંતરી સૌ ભાગ અનંત. જે બધું બદલાઈ રહ્યું છે, આખો રિલેટિવ ભાગ બદલાઈ રહ્યો છે, હમ રિયલ તો અચળ છે. શું છે? અચળ છે. હમ. પણ જેવા ભાવો થાય એટલે એ પ્રમાણે બહાર બધું રૂપકમાં આવે, વ્યતિરેક ભાવમાં, અને એ બરાબર. પ્રમાણે બધા ઘાટ, જુદા જુદા ઘાટની ઘડામણમાં એને જવું પડે. હમ બરાબર. એટલે આ વાત કરી છે. બહુ સરસ. સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બીજા કોઈ મહાત્માને કઈ પૂછવું હોય તો. હમ. અને સ્ક્રીન શેર ને બંધ થાય તો કરી દઈએ.
સચ્ચિદાનંદ, જય શૈલેષાનંદજી. હા જઈશ, બોલો. આ પદમાં આ લાઈન પર પ્રકાશ પાડો ને. સ્થૂળથી સૂક્ષ્મ સર્વાહારો, હમ. સ્કંદ બની નિર્જરતા શુદ્ધ, મહાવીર જોતા ખુદના પૂતગલ, નિત ઉપવાસે વર્તે સ્વરૂપ. હા, એની જ વાત કરી હમણાં આપણે કે અચ્છા, ઓકે, મેં નહીં સાંભળ્યું, સોરી. ના ના કઈ વાંધો નહીં. આ લાઈન પર એક્સપ્લેન થઈ ગયું ને. હા, એટલે સ્થૂળથી સૂક્ષ્મ સર્વાહારો, એટલે આ સ્થૂળતમથી સૂક્ષ્મતમ સુધીની તમામ રિલેટિવ અવસ્થાઓ, બહારની અને અંદરની. હવે હા, આહાર એ તો એક વાત કરી છે, પણ આહાર એટલે પૂતગલ આખું, ચાર્જ ડિસ્ચાર્જ પૂરણ ગલન વાળો ભાગ એટલે કે રિલેટિવ ભાગ. અને કરેક્ટ. સ્કંદ બની નિર્જરતા શુદ્ધ, એમ એટલે આ પૂતગલના સ્કંધો બધા ડિસ્ચાર્જ થઈને શુદ્ધ થઈ રહ્યા છે, અને તે જ્ઞાન પ્રકાશમાં તો મહાવીર જોતા ખુદ એટલે કે હું શુદ્ધાત્મા ભાવે પૂતગલ એટલે રિલેટિવ ખાલી થતો મન વાણી કાયને જોયા કરે છે, એટલે શુદ્ધ થયા કરે છે. અને હા, હા, નિત ઉપવાસે એટલે કે આહારી આહાર કરે છે, હું નિરાહારી શુદ્ધાત્મા માત્ર તેને જાણું છું. એટલે સ્વરૂપમાં વર્ત્યા એટલે નિરંતર ઉપવાસી એટલે કે શુદ્ધાત્મા સ્વભાવમાં રહે, વર્તે સ્વરૂપ એમ. એટલે હમ, એને નીકળી ગયા એમ. ઓકે. એટલે આહાર વિહાર નિહારમાં કશે એ હા હતા જ નહીં. હા હા, હા, શુદ્ધાત્મામાં જ રહ્યા. હમ. એટલે એ બધું જોવા સ્વરૂપે એમને એક જ પૂતગલમાં એ હા. નિહાળતા ગયા. આજે સવારે છે ને શૈલેષાનંદજી ટોપિક હા, નીકળ્યું હતું, જી. નિર્દોષ દ્રષ્ટિથી જોવાનું અને હમ. નિહાળવાનું, હમ. એ ઉપર તો આપને કઈ થોડું એમાં પ્રકાશ પાડો, એમાં કઈ વધારે અમને એમાં સમજ પડે. ફરી કહો. નિ- નિર્દોષ દ્રષ્ટિથી હમ. જોવાનું હમ. અને નિહાળવાનું પણ, એટલે બંને શબ્દ આવ્યા હતા. એટલે એના ઉપર સવારે સત્સંગ થયો હતો. એટલે મૂળ તો શું છે કે આપણે રિલેટિવ રિયલ દ્રષ્ટિ, શુદ્ધ ઉપયોગવાળી દ્રષ્ટિથી જોઈએ છે. હા, બીજામાં રિલેટિવ થી આ અને રિયલ થી શુદ્ધ આત્મા એમ. હમ, હવે હમ, નિર્દોષ દ્રષ્ટિ એ પરિણામ છે. શાનું પરિણામ છે? તો કે શુદ્ધ ઉપયોગની દ્રષ્ટિ રિલેટિવ રિયલ શુદ્ધાત્મા જોઈએ અને પ્રજ્ઞાનો વિકાસ થાય, એટલે સાથે સાથે આપણને દેખાય કે ભાઈ રિયલથી શુદ્ધ જ છે, એટલે એમાં તો દોષનો સવાલ નથી. અને હા, રિલેટિવ આખો વ્યવસ્થિતને આધીન છે, કર્મના ઉદયને આધીન ભમરડો ફરી રહ્યો છે, માટે એ પણ અત્યારે નિર્દોષ છે. એટલે આ નિર્દોષ દ્રષ્ટિ એ આપણી રિલેટિવ રિયલ દ્રષ્ટિની જાગૃતિ વધતી જાય, દર્શન એટલે સમજ વધતી જાય એનું પરિણામ છે. હવે જોવાનું અને નિહાળવાનું, આમ તો મારી દ્રષ્ટિએ બધું એક જ શબ્દના ભાંગા એટલે કે ભાવો છે, બાકી એમાં બીજું કઈ એ નથી. પણ આખું એ પરિણામિક ભાગ છે જાગૃતિની વર્ધમાનતાનો, કે ધીમે કરેક્ટ. ધીમે વિજ્ઞાન દ્રષ્ટિ વધતી જાય આપણી, એમ રિલેટિવ રિયલ પણ દેખાય, રિયલ શુદ્ધ છે એ પણ દેખાય, અનુભવાય, અને રિલેટિવ વ્યવસ્થિતને આધીન હોવાથી ગલન થઈ રહ્યું છે, માટે કોઈ જીવ કરતા ભાવમાં કરતા દેખાતો હોતું નથી નથી. અને કરતા હમ, નથી, માટે દોષિત નથી. દોષિત નથી. હા, હમ, આપણને ધીમે ધીમે અનુભવાતું જાય. હમ. એટલે એ બધા ફેઝિસ છે, રાઈટ? હા, હમ, ફેઝિસ છે. હવે જોવાનું તો રિલેટિવ રિયલ આપણને બે આજ્ઞા દ્રષ્ટિ આપેલી જ છે. આપેલી જ છે. હા, નિર્દોષ દ્રષ્ટિ પછી પરિણામ સ્વરૂપે ઉત્પન્ન થાય છે. પરિણામ છે. હા, એટલે ઈ દાદાજી આપણને આજ્ઞાનું શું ફળ મળવાનું છે ઈ કહેવા માંગે છે, રાઈટ? હા, એટલે એટલા માટે કે હમ, આપણને જાગૃતિ રહે, નહીં તો આપણને શું થાય કે ભાઈ મેં તો રિલેટિવ રિયલ તો જોઈ લીધું, મારું કામ પૂરું થઈ ગયું. પૂરું થઈ હા, ગયું, રાઈટ? હા, પણ હમ, રિલેટિવ રિયલ જોઈ લીધું એ ક્યારે યથાર્થ કહેવાય? તો કે આખું હમ, જગત જ્યારે નિર્દોષ દેખાય ત્યારે.
રાઈટ. એ દ્રષ્ટિની પરિપૂર્ણતા ક્યારે? તો હમ કે જગત નિર્દોષ દેખાવા માંડ્યું ત્યારે એમાં ત્રણેય આજ્ઞા આવી ગઈ: રિલેટિવ, રિયલ ને વ્યવસ્થિત. વ્યવસ્થિત. હા. કરેક્ટ. બરાબર. એટલે બહુ સરસ કે ઈ પરિણામ છે. હા, એટલે આખું જે પુરુષાર્થનો ભાગ છે એનું આપણને આ ફળ ચાખવા મળવાનું છે, અને ઈ હા, સ્ટેજ આપણું. હા, ત્યારે આપણે સમજીએ કે મુંબઈ નજીક આવ્યું. મુંબઈ નજીક આવ્યું. કરેક્ટ કરેક્ટ. બરાબર. એમ કે અત્યારે તો હજી અ હા નામાં છે કે છે પણ અને નથી પણ. રિલેટિવ, શુદ્ધાત્મા રિયલ. પણ જોવાય છે, શુદ્ધાત્મા પણ બી જોઈએ છે, અને સાથે સાથે ભૂલ પણ દેખાય છે. બંને કામ થાય છે. હમ હમ કારણ કે આપણું જે જૂનું આ બધું પ્રકૃતિની દ્રષ્ટિ છે, દોષ ભૂલ જોનારી છે હજી. હા હા. એમાં કોઈ નિર્દોષ તો જલ્દી લાગતું જ નથી. આપણે ગમે તેટલા હેન્ડલ લાગતું જ. હા. હમ ગમે તેટલા હેન્ડલ મારીએ તો કોઈ નિર્દોષ તો જલ્દી આપણને દેખાતું નથી. સાચી. કેમ? તો કે આવું તો કરાય પણ આવું તો હમ ના જ કરાય ને. આવું તો કેમ કર્યું એમણે? આટલું તો ધ્યાન રાખવું જ જોઈએ ને. એવું આપણા અંદર બોલ્યા કરે. ઓડિટરો છે ને બધા. હા, ઓડિટરો છે. એ હમ ઓડિટરો ને એ વિજ્ઞાન હજી પચતું નથી કે આ બધા કુદરતી રચનામાં વ્યવસ્થિતને આધીન ફરી રહ્યા છે, અને પોતે રિયલ તો શુદ્ધાત્મા છે પણ રિલેટિવ પણ કુદરતી રચનામાં વ્યવસ્થિતને આધીન બધા ફરી રહ્યા છે. એમાં હમ કોનો દોષ? એમ. હમ એટલે એ હજી પણ આપણને ગમે એટલું જ્ઞાન આપણે વાપરીએ, પણ હજી અંતસ્કરણ એને સ્વીકારતું નથી. નથી. ખ્યાલ આવે? એટલે હમ એ જૂનું અને નવા જ્ઞાન વચ્ચે હજી બધો ઘણો પુરુષાર્થ ભાગ બાકી છે. એટલે હમ રિલેટિવ રિયલ જોતા થયા છીએ આપણે, વ્યવસ્થિત હમ ને સમજતા થયા છીએ, પણ હમ હજી આ જૂનું આ જે દ્રવ્ય કર્મના આવરણો છે ને, એ હમ હજી બધા ચોખ્ખા નથી થયા. દ્રવ્ય એટલે કર્મના આવરણ. રાઈટ. એટલે લાવેલા માલના આવરણો એમ. લાવેલા માલ. હા હા. હમ એટલે એ હમ હજી આપણને નિર્દોષ જોવા દેતું નથી. નથી. એટલે ત્યારે એ ઓડિટ એવું કાઢે કે આટલું તો વિવેક બુદ્ધિ તો બધામાં જ હોય. હા. આવું તો. એટલે હા, જ્ઞાન એટલે હોય કે ના એ હોય. એ હા એ એ વકીલો અંદર વાળા જે છે ને, એ હા. આપણને કન્વિન્સ કરી દે કે ના, ભલે કન્વિન્સ. આપણે બોલીએ નહીં, ભલે આપણે બધું ચલાવી લઈએ, હમ પણ આ તો બરોબર તો નથી. શું છે? હમ એ શું હમ કે દાદા મહાત્મા છે એટલે આપણે હવે બોલવું નથી, આપણે ચલાવી હા. લઈએ છીએ. પણ હમ એમના માટે બરોબર તો ના જ કહેવાય. શું ના જ કહેવાય? કહેવાય. હા હા. એટલે ઓલું ડિલીટ તો ઇરેઝ તો પૂરું કરીને ખસતા જ નથી ત્યાંથી. કઈ ના કઈ ના, દાગ તો મૂકીને જ આવીએ છે. અંદર જજ હાજર છે ને, જજ હાજર છે, હા. જજ હાજર. જજ હાજર છે. હા હવે જજ ગેરહાજર થાય ને, નિર્દોષ દેખાય ને, જજનું કામ જ ન્યાય તોડવાનું છે. એટલે હા. ન્યાય તોડવા જાય તો નિર્દોષ કઈથી જુએ? જજ એવું નિર્દોષ ટાઈપ. જજમેન્ટ આપે નહીં ને કે તમે નિર્દોષ છો બધાને. હમ એટલે ટૂંકમાં હજી આપણે સારી વાત છે, મહાત્માને સમજ મળી છે. હવે ધીમે હમ ધીમે પરિણમશે. બાકી હમ અત્યારે સવારથી સાંજ સુધીમાં જોઈએ ને, તો આપણને હા. કેટલા નિર્દોષ દેખાયા. રાઈટ. બરાબર છે. ના જલ્દી જોવા દે. શું હા, છે? ના જવા દે. હા, કરતા વાળો ભાગમાં જ બધું હજી તો અ ભાગાકાર કરીએ છીએ, એમાં જ ડિવાઈડ કરવા જઈએ છે. બધું ઘણું છે આમાં તો હજી તો. ઘણું બધું છે. કોઈને 4 વાર આપણે કશું કહ્યું ને, આપણે અપેક્ષા હોય કે ભાઈ હવે તો થઈ જશે આ કામ, પણ નથી હમ થયું, તો આપણને થાય કે જો ને યાર, 4 વાર કીધું તોય પણ હજી હાલતા નથી કે શું છે? હમ એવું તો કઈ હોતું હશે? બધું ઘણું છે, એમાં નથી પડવું આપણે. હમ એક જ વાત, એ રિલેટિવ છે, રિલેટિવ રિયલ શુદ્ધાત્મા. એ દાદા ભગવાન મને આપના જેવી દ્રષ્ટિ આપો કે દ્રષ્ટિ જેથી આપો. રિલેટિવ એ, પણ એ પછી બધું ભેગું થાય છે જ્યારે વિતરાગ
વિતરાગ દ્રષ્ટિ ખુલ્લી થાય ને દ્વંદ્વવાળી દ્રષ્ટિ જાય પછી આ બધું હાજર એ રીતે હમ ના. હમ ચાલો બીજી વાત એટલે કરીએ. હજી પ્રજ્ઞા પ્રકાશ પૂરું લાઈટમાં નથી આવવા દેતા આપણે, એવું ને? ના ના, બુદ્ધિબેન છે ને વચ્ચે, હા, એટલે એ જ હા. બુદ્ધિબેન નું જ. આપણી માનીતી સેક્રેટરી છે, હા. ફેવરિટ સેક્રેટરી છે આપણી. અને બરાબર. પગાર માંગતી નથી પાછી, અને હમ રજા પાડતી નથી. પગાર માંગતી નથી ને રજા પાડતી નથી. સરસ. રજા નથી પાડતી, પગાર નથી માંગતી, પછી તો ફેવરિટ સેક્રેટરી ગણાય. હમ કરેક્ટ. ચાલો. બરાબર. બરાબર. જય સચિદાનંદ. જય જય સચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. કોઈને બીજાનો ક્વેશ્ચન છે? બસ આજે આપણે નવું ક્રમ વિજ્ઞાન આવ્યું છે, આપણે થોડું એકાદ પેજ હા, વાંચીએ અને ચોક્કસ થોડું સમજાવજો. ચોક્કસ. કેન યુ રીડ? હા, ઓકે, વાંચો. સ્લેબ સેન્ટરિંગ અને સ્લેબની વાત કરે છે. દાદા ભગવાન કોન્ટ્રાક્ટર હતા, એટલે બધાને ખ્યાલ છે કે ઘર બાંધવું હોય ને તો સ્લેબ નાખવાનું હોય તો પેલા બધા પિલર્સ બધા ઊભા કરે, સળિયા બધું, એટલે સેન્ટરિંગ માટેનો સામાન, એમ કે નીચે પિલરો ને લાકડાના ટેકા ને બધું કરે ને પછી એની પર સ્લેબ ચડવાનો હોય, અને સ્લેબ થઈ જાય પછી નીચેના બધા ટેકા બધા કાઢી લેવામાં આવે, સેન્ટરિંગનો સામાન બધો કાઢી લે. એની વાત કરે દાદા. તો કે સ્લેબ એ નિશ્ચય છે આપણો, અને સેન્ટરિંગ એ વ્યવહાર છે. એટલે કે નિશ્ચય હું શુદ્ધાત્મા છું, સંપૂર્ણ અનુભવ આપણને થાય, મોક્ષની આપણે સિદ્ધ ક્ષેત્રમાં નું કામ પૂરું થાય, પણ એ એકદમ તો થવાનું નથી. અત્યારે તો વ્યવહાર નિશ્ચય ભેગા છે, એટલે સેન્ટરિંગ એટલે જેવી રીતે સ્લેબ ભરવા માટે બધા ટેકાને બધું વ્યવસ્થિત મૂકવું પડે, એવું દાદા કે છે સેન્ટરિંગ એ આપણો વ્યવહાર છે. એટલે કે સેન્ટરિંગ વ્યવસ્થિત અત્યારે બધો વ્યવહાર રાખવો પડે જ્યાં સુધી નિશ્ચય આપણો પરિપૂર્ણ થઈ જાય, સ્લેબ ભરાઈ જાય ત્યાં સુધી. પછી એ સેન્ટરિંગ કાઢી નાખવાનું છે એવું આપણે જાણીએ છીએ. પેલો સ્લેબ રહેવા દેવાનો છે પછી. એટલે આવી રીતે સેન્ટરિંગ એ નિકાલી છે, એટલે કે ટેમ્પરરી છે, ટેમ્પરરી એડજસ્ટમેન્ટ છે, નિકાલી છે, કાયમનું નથી. એટલે દાદા કે છે આના માટે આપણો નિશ્ચય પરિપૂર્ણ થતા સુધી જે આ બધો વ્યવહાર આવે છે, આપણે રિલેટિવ વ્યવહાર અને સંભાવથી નિકાલ ને બધું, અથવા તો ઇવન સત્સંગ માટેનો પણ જે વ્યવહાર છે, એ વ્યવહાર છે એટલે એ કાયમી નથી. એ ટેમ્પરરી, ઓલ ધીઝ રિલેટિવ્સ આર ટેમ્પરરી એડજસ્ટમેન્ટ્સ એન્ડ રિયલ ઇઝ પરમેનન્ટ. એટલે કે છે કે આપણા ધ્યાનમાં હોય તો વ્યવહારને ચોંટી ના પડે અને વ્યવહારમાં બહુ સેન્સિટિવ ના થાય. એટલે કે આવી રીતે સેન્ટરિંગ નિકાલી છે એવું સમજમાં આવે. છોડી દેવાનું છે એવું ના કહેવાય, નિકાલ કરી નાખવાનો છે. પછી ભાંગી કરીને, ટુકડા કરીને, ગમે તેમ નિકાલ કરી નાખવાનો. પૈસા આવ્યા એટલે સાચા, ના આવ્યા તો કંઈ નહીં, આપણે તો સ્લેબ જ કરવો તો ને, એટલી સમજ બેસવી જોઈએ ને. વ્યવહાર નિશ્ચયના ભેદની વાત સમજવી પડે ને. વ્યવહાર નિશ્ચય એટલે રિલેટિવ અને રિયલ. વ્યવહાર એટલે રિલેટિવ ને નિશ્ચય એટલે રિયલ, શુદ્ધાત્મા. એ બેનું આપણે સમજવું પડે ને. અત્યારે તો વ્યવહારનો જ પક્ષપાત ચાલી રહ્યો છે ને. વ્યવહાર કરે તો જ નિશ્ચય થાય કહે છે, એટલે સેન્ટરિંગ કરીને ઉપર ફર્યા કરે છે નિરાંતે. આ ચાલશે હવે કહે છે, સ્લેબનું જાણતા જ નથી. એટલે આ દાદા જે આખું સિમિલી આપીને વાત સમજાવવા માંગે છે કે આપણે શુદ્ધાત્મા નિશ્ચય મળ્યો, આપણું અલ્ટિમેટ, આપણું ધ્યેય પણ, લક્ષ્ય બધું આપણને ખબર છે, પણ હજી વ્યવહારની પકડો છૂટતી નથી. અને વ્યવહારમાં જ કે છે એનો પક્ષપાત, એટલે વ્યવહાર પક્ષે જ હજી આપણું વલણ રહ્યા કરે છે. અને જોશો તો હજી આપણને એમ થાય કે વ્યવહારમાં આવું તો કરવું જ પડે ને, વ્યવહારનું આટલું તો ધ્યાન રાખવું જ પડે ને, વ્યવહારમાં આવું થોડું, એટલે કે શુદ્ધાત્મા છૂટી જાય છે અને વ્યવહાર મેઇન થઈ જાય છે, અને સ્લેબનું જાણતા જ નથી પ્રશ્ન કરતા. ના બરોબર. શૈલેષાનંદજી, હાજી. વ્યવહાર કરે તો જ નિશ્ચય થાય, એ હા, એ શું કહેવા માંગે દાદા? એટલે
આપણી જે જૂની માન્યતા છે કે વ્યવહાર આ પ્રકારે જ થવો જોઈએ, વ્યવહારની જે પકડો છે તો જ એનાથી નિશ્ચયમાં પહોંચાશે એવું આપણને લાગે છે, અથવા તો જ શુદ્ધાત્માનું કામ થશે એવું આપણને લાગે છે. એટલે કે છે ને સેન્ટરિંગ કરીને ઉપર ફર્યા કરે છે, પરંતુ સ્લેબનું જાણતા નથી. એટલે દાદા ભગવાને શું કહ્યું કે ભાઈ વ્યવહાર આખો નિકાલી છે, એમના સમભાવથી નિકાલમાં રહો, બાકી એમાં સુપરફ્લુઅસ રહેજો. વ્યવહારને ચોંટીને અટકી જશો નહીં તો તમારો નિશ્ચય સચવાશે. એટલે દાદા ભગવાને ઘણા બધા દાખલા આપ્યા કે અમારું તો ધોતિયું ઝાખરામાં ભરાઈ જાય ને તોય અમે ઊભા રહીએ નહીં. કહેવાનું તાત્પર્ય એવું છે કે કોઈ પણ વ્યવહારના આગ્રહથી અમે અટકી ના જઈએ, અથવા તો વ્યવહારનું ગમે તે અમે સંભાવથી નિકાલ કરીને આગળ જતા રહીએ. એટલે કે નિશ્ચય બગડવા દઈએ નહીં, નિશ્ચયનું પહેલું ધ્યાન રાખીએ. શુદ્ધાત્માનું પહેલું લક્ષ્ય હોય અમારું. વ્યવહારનો માટે અમારે એટલી ચોંટ હોય, એટલે કે રિલેટિવ માટે એવી ચોંટ હોય નહીં, કે છે એવું કહેવા માંગે છે. ને આપણી બધાની જૂની માન્યતાઓ શું છે કે ભાઈ વ્યવહાર આ પ્રમાણેનો હોય તો જ આગળ વધે ગાડી, વ્યવહાર આમ હોય તો જ થાય, આમ હોય તો જ થાય, તેમ હોય તો જ થાય. એટલે ત્યાં આપણે નિશ્ચય છૂટી, એટલે કે શુદ્ધાત્માનો પક્ષ છૂટી જાય છે એમ કહેવા માંગે છે. મને એવું સમજાય છે. એટલે કે છે ને વ્યવહારનો પક્ષપાત ચાલી રહ્યો છે. આપણું વલણ કઈ બાજુનું છે તો કે રિલેટિવ બાજુનું છે. શું છે, વાત કરીએ છીએ રિયલ શુદ્ધાત્માની, પણ હજી આપણને રિલેટિવ વ્યવહાર અટકાઈ રહ્યો છે, અથવા ત્યાં અટકી જવાય છે, અથવા ત્યાં સ્ટક થઈ જવાય છે. અંતસ્કરણ અટકી જાય છે. ત્યાં બની રહ્યું છે તો વ્યવસ્થિતના અધીન, પણ હજી આપણને પહેલી વાત કરી ને ઓડિટ, કે આમ તો હોય, આવું તો ના હોય, આ બરોબર નહીં, આમ તેમ. અંતસ્કરણ હજી આપણું રિલેટિવમાં સ્ટક થઈ જાય છે, ચોંટી જાય છે. પ્રશ્ન કરતા બરોબર દાદા પાસે આવીએ અને પછી જે દ્રષ્ટાંત મળે ને એ દ્રષ્ટાંતથી વાતને વધુ પકડાય છે, એટલે કે સમજાય છે. દાદાશ્રી, હું દ્રષ્ટાંત આપું અને તેનાથી વાત પકડાઈ જાય કે શું શું વળગ્યું હતું ને શું નહોતું વળગ્યું એ ખબર પડે. જો આપણું જ્ઞાન છે તે સેન્ટરિંગની જોડે સંબંધ ધરાવે છે કે નથી ધરાવતું, સામા માણસને સમજમાં ગેળમાં બેસે એટલા માટે દાખલો આપ્યો. આવો દાખલો કોઈ જગ્યાએ વાંચવામાં નહીં આવ્યો હોય. આપણો બધો વ્યવહાર નિકાલી છે. સહિત તમારે એક વસ્તુ જે નિકાલ કરવાની હોય તેની ઉપર આપણો પ્રેમ હોય નહીં, રહેવા દેવાનું હોય તેની પર પ્રેમ હોય. આ બહુ મોટી વાત દાદા કરવા માંગે. આપણી વ્યવહારની પકડો છોડાવવા માંગે છે કે વ્યવહારમાં સુપરફ્લુઅસ, એટલે કે વ્યવહાર નિકાલી છે આખો, તો એની પર આપણો પ્રેમ, એટલે કે ચોંટ ના હોય એના માટેની, એમ કહેવા માંગે છે. ચોંટી ના પડાય, આપણાથી અટકી ના પડાય. રહેવા દેવાનું હોય કાયમનું તો તેની પર આપણો પ્રેમ હોય, કે વ્યવહાર કાયમ માટેનો હોય તો આપણે વ્યવહારનું બધું એની પર ચોંટ રાખીએ, આગ્રહ રાખીએ, પકડ રાખીએ. છતાંય નિકાલ કરે ને તેને રંગાવે તો ખરા, રંગાવવું તો પડે ને નાખવું. કોક એને જુએ તોય ખોટું દેખાય, ના રંગાવવું પડે. એટલે કે આ બધા ટેકા ને બેકા ને બધું સેન્ટ્રિક હોય ને રૂપાળ બધું પાછું એને સાચવણી તો કરવી પડે, દાદા કે છે. પણ નિશ્ચય હાથમાં આવ્યો હોય તો ખરા ખોટા વ્યવહારને તમે ચીકણો ના કરશો. આ બહુ મહત્વની વાત કહું છું ને, કે કોઈ વ્યવહારમાં ત્યાં ચીકણું કરવા જેવું, અટકીને ઊભા રહેવા જેવું, ખરો ખોટો કરીને ચીકણો કરશો વ્યવહાર તો નિશ્ચય રહી જશે, એટલે કે શુદ્ધાત્મા છૂટી જશે. આ આખી વાત આપણને બધાને બહુ જ લાગુ પડે છે. એટલે એમાં સેન્ટરિંગ જ કર્યું છે, એકલું મજબૂત કર્યું છે ને રંગ્યું કર્યું ને કહેશે કેવું સરસ સેન્ટરિંગ બનાવ્યું. તમે જોયેલું કે સેન્ટરિંગ આ ટેકા મૂકીને આમ સેન્ટરિંગ પાટિયા મૂકે છે, શા હારું શોભા હશે? શેના હારું કરે છે આમ ટેકા મૂકીને પાટિયા ઉપરથી ગોઠવે? પણ શેને આધાર આપવાનો, કોને ઉપર બેસાડવાના છે લોકોને? તો કે ના, એ સ્લેબ ભરવા માટે હોય છે. સ્લેબ ભરવાનો હોય ત્યાં ટેકા મૂકીને ઉપર પાટિયા ગોઠવીને તૈયાર કરે. એટલે આપણે જાણીએ કે આ શું કર્યું, પાછું નવું સ્લેબ ભરે ઉપર, એના પર આધાર લઈને પછી બધું કાઢી લે. થોડાક દાડા થાય ને એટલે કાઢી લે. ત્યાં વ્યવહારનું નિરૂપણ કર્યું. મેં શું કહ્યું કે વ્યવહારના બેઝમેન્ટ ઉપર નિશ્ચય રહ્યો છે, એટલે વ્યવહાર ચોખ્ખો જોઈશે, છતાં વ્યવહારની ખેંચ નહીં કરવાની.
નિશ્ચયની ખેંચ કરવાની વ્યવહારે નિકાલી છે. હવે આ સમજતા સમજતા આપણે ઘણું બધું અંદર જાગૃતિ મૂકવી પડશે ને ફાઇલ એકને જો કરવી પડશે. અત્યારે તો લોકો વ્યવહારમાં જ ચોંટી પડ્યા છે. ત્યારે મહી કેટલાક લોકો કહે છે વ્યવહાર શૈલેષાનંદજી, દાદાજી કે છે એટલે વ્યવહાર તો ચોખ્ખો જ જોઈશે. હા, એટલે ચોખ્ખો એટલે શું દાદા કે છે ચોખ્ખો કહેવામાં? ચોખ્ખો એટલે 2-3 રીતે. કે આ વ્યવહારથી કોઈને કિંચિત માત્ર પણ દુઃખ ના થાય, કોઈનું અણહકનું ના લેવાય, અને જેને શીલવાંત કહે છે કે ભાઈ કોઈના માટે એક અવળું સ્પંદન ના થાય. બીજી બાજુ ચોખ્ખો એટલે આપણું પોતાનું શુદ્ધિકરણ, કે જેમાં બધી ગ્રંથિઓ ચોખ્ખી થઈ ગઈ હોય, વિષયનો માલ ખલાસ થયો, સૂક્ષ્મ લોભ ખલાસ થયું, સૂક્ષ્મ માન ખલાસ થયું, એટલે કે કશાય રહિત વ્યવહાર. અને શીલવંત એટલે કે સામાન્ય પ્રેમ આવે, એને કોઈ કિંચિત માત્ર પણ એના માટે અવળો ભાવ સ્પંદન ના હોય, એને દુઃખ ના થાય, કશું જ ના થાય. એટલે ટૂંકમાં એ બધી રીતે ચોખ્ખા તો થઈ જવું પડશે અંદર બહાર, પણ એ વ્યવહારમાંથી પસાર થતા થતા ચોંટ નહીં કોઈ જાતની. ચોંટ શાની? તો કે હું શુદ્ધાત્મા છું અને સામેવાળો શુદ્ધાત્મા છે નહીં જ. પછી બીજું ચોંટી પડીને ચીકણું કરવાનું નહીં. અત્યારે લોકો વ્યવહારમાં જ ચોંટી પડ્યા છે. ત્યારે મહી કેટલાક લોકો કહે છે વ્યવહાર નિશ્ચય 2 સમતુલા રાખવી જોઈએ. એકલા વ્યવહારમાં જ ખેંચીને બેસી નહીં રહેવું જોઈએ. એટલે નિશ્ચય તરફ અમારું વલણ અને પેલું નિકાલી બાબત પણ જરૂર ખરી. ત્યારે આ દાખલો આપ્યો કે સેન્ટરિંગ કરે છે, વ્યવહાર છે પોતાનું કામ કાઢી લેવા માટે. શું કામ કાઢી લેવું છે? તો કે સ્લેબ કરવો છે. એવી રીતે આમાં પોતાનો નિશ્ચય આત્મા પ્રાપ્ત કરવા માટે આ વ્યવહારનું કરી રહ્યા છે એમ કહેવા માંગે છે. એટલે કે સંભાવથી નિકાલ છે, શુદ્ધાત્મા સેન્ટરિંગ કરીને પછી કાઢી લેવાનું માળખું, નિકાલ કરી નાખવાનો છે પછી એમ. એટલે ટૂંકમાં આપણા લક્ષમાં રહે કે આ રિલેટિવ વ્યવહાર એ નિકાલી છે. ચોખ્ખો તો આપણે પોતાના નિરાવરણ માટે એને ચોખ્ખો કરવાનો છે, પણ ચોંટ વાળું, ચિકાસ વાળો નથી કરવાનો એમ કહેવા માંગે. એટલે ટૂંકામાં તો આપણે એનાલિસ કરીએ તો દાદા પહેલી 2 આજ્ઞાને જ એન્ફોર્સમેન્ટ છે. પહેલી 2 આજ્ઞાનું જ બધું આ વિશ્લેષણ છે. ખરેખર પહેલી 2 આજ્ઞા જ ઠેઠ કેવળ જ્ઞાન સુધી લઈ જાવી છે. ત્રીજી ને ચોથી તો એને હેલ્પ કરવા માટે આ કાળને વિશે કરુણાથી આપી છે. બાકી પહેલી 2 આજ્ઞાનું જ છે આ બધું. બીજી 2 એને હેલ્પિંગ છે. બહુ સરસ. ચાલો, બહુ સરસ. હવે ટાઈમ થઈ ગયો છે આપણો. ચોક્કસ. ત્રિમંત્ર બોલાય. ત્રિમંત્ર બોલાવો. અમીબેન ફોલો કરજો. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સૌ સાહુણમ, નમો લોય સવ્વસાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચ નમુક્કારો, સૌપાવપણાસનો, સવ્વપાવપણાસનો, મંગલાણં ચ સૌવેસિમ, મંગલાણં ચ સવ્વેસિમ, પડમં હવૈ મંગલમ, પડમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મહાત્માઓ, હવે પછીનો જય ઝૂમ ઉપર સચ્ચિદાનંદ. પ્રોગ્રામ કાલે સવારના 6:30 વાગે વિધિમાં મળીશું, અને બીજો જે પ્રોગ્રામ હશે એ યુટ્યુબ જોવા મળશે.